مونريال. رانا اليوم في مونريال قناة عمو يزيد تي في. حبينا نوصلوا لعندكم الجالية الجزائرية ونقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. على بالي باللي الجالية في الغربة بالمرات يحبوا يجوا للوطن، يحبوا يشاركوا فرحة العيد مع العائلة نتاعهم وكامل، بالمرات ما يقدروش، ولكن احنا رانا هنا باش نكونوا بمثابة همزة وصل مع الجالية الجزائرية. اليوم رانا في مونريال في كندا، والمرة الجاية نكونوا في دول أخرى باش نوصلوا هذا الشوق تاع الجالية تاعنا. ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يرجعهم للوطن تاعهم سالمين غانمين، واشتقنا لهم بزاف بزاف، وخاصه هاد العامين تاع الوباء هادو ما سهلوش الامر على الجاليه تاعنا باش تجي للوطن كامل، ولكن درك تحسنت الاوضاع مرحبا بهم. اليوم رانا في مونريال باش نحتفلوا مع الجاليه بالعيد. العيد عيد الفطر. عيد الفطر يجي بعد شهر رمضان، شهر رمضان اللي شهر التوبة والغفران، يعني وين كامل الناس تصدق، وين الناس دير الخير، وين الناس تقوم الليل، وين الناس تتقرب من ربي سبحانه وتعالى. دونك العيد هو فرحة، وخاصة الأطفال يفرحوا بزاف. الأطفال اللي عمو يزيد دار لهم قناة عمو يزيد تي في للأطفال فقط، ولكن العائلات كذلك عندهم بعض البرامج هكذا ان شاء الله. ربي يوفقنا باش نكونوا عند حسن ظنهم كذلك. دونك حبينا نحتفلوا معكم بالعيد. راح تشوفوا الفرحه تاع الاطفال وتشوفوا الفرحه تاع الاولياء كذلك. وين اليوم عمو فؤاد في مونريال دار حفل في المطعم نتاعو لو سيناتور، وين عرض كاع الجاليه، اطفال الجاليه وين جاوا بالمجان، جاوا تقاسمنا هاد الوجبه هذه وهاد الفرحه، وغنينا لهم، فرحنا معاهم وتقاسموا معكم تهاني العيد. وربي يوفقنا ان شاء الله باش نزوروا كاع الجاليه الجزائريه والجاليه المسلمه والعربيه كاع في العالم ان شاء الله. ربي يوفقكم وتابعونا، ابقوا اوفياء لقناه عمو يزيد تي في. سلام من مونريال. فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. Bravo, 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 bravo. Bravo, j'espère que les enfants vont faire attention à leurs devoirs. Il ne faut pas laisser les devoirs s'accumuler. Alberto, bonjour. Ça va bien? Voilà. Comme monsieur Alberto vient d'arriver, on va juste refaire la chanson Ta'al-Eid parce que cette chanson va passer à la télé. حفظتوها؟ محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري. تغنوها معايا؟ حفظتوها شوية ماشي بزاف. مي سي بيان، لو refrain suffit. في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به فعيد. يلا اعطونا لا شونسون تاع العيد. هذه كمل ها. يلا كمل. يلا محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. عيد جاء بالخير. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد. عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا أولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد. إلينا نوره قد عاد. عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا أولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد. إلينا نوره قد عاد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد. جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد.
هلت الأفراح والله عطرها قد فاح يا ربي اجمعنا يا ربي بجنب بعضنا نرتاح بجنب بعضنا نرتاح في يوم هلت الأفراح والله عطرها قد فاح يا ربي اجمعنا يا ربي بجنب بعضنا نرتاح جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب فلا دمع ولا أحزان فألف بيننا ربي عيد لو على القلب سنرمي الناس بالحب فلا دمع ولا أحزان فألف بيننا ربي فألف بيننا ربي جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد يلا يلا كمل 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 كمل. عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد عيد دامت الأعياد فغنوا وافرحوا يا ولاد عيشوا فرحة وسرور إلينا نوره قد عاد إلينا نوره قد عاد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد جاءنا العيد جاءنا العيد جاءنا العيد فتهليل وتكبير وتحميد يلا كمل 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 كمل. محلى طلة الفجر في يوم العيد لو تدري يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير Merci, merci, merci. En tout cas, merci beaucoup. Tout le monde attend la magie. La magie, la magie. Les enfants, vous aimez la magie, hein? Bravo. Donc, je vous laisse avec Fouad. Bluetooth. Bluetooth. Allez, bon, on commence par Lilou. Lilou, tu es prêt? Bon, Lilou, c'est un ami depuis presque une vingtaine d'années. Et puis, c'est un magicien qui a voyagé avec moi un peu partout dans le monde, avec ses colons. Et il connaît très bien l'Algérie parce qu'il a fait avec moi le Liban, le Salvador, la Colombie. Et l'Algérie, je pense, Lilou, il a fait plusieurs fois. On a fait une tournée en Algérie, un peu partout. Mon ami Lilou, il se prépare. Tu es prêt? La musique pour Lilou. Bon, applaudissez Lilou, le magicien.
Allô, allô, il reste quelqu'un? Non, après il va t'appeler. S'il vous plaît, nous avons un Mario, il s'appelle Zambouli, très connu ici au Canada. Il a fait plusieurs films, je ne sais pas si vous avez vu ces films. Et puis il est parti avec moi un peu partout dans le monde. Il est parti avec moi en Angola, au Salvador, en Colombie, au Brésil. Et l'Algérie, il connaît très bien l'Algérie. Il va tenter aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, de faire sortir une colombe dans un ballon. Ok? Monsieur, applaudissez Monsieur Zamboni. Applaudissez Mario Zamboni. Ça marche pas à tous les coups. C'était une blague, c'est pas une vraie colombe. Je les ai pris dans le fond de la voiture de Lilo. Ça va bien tout le monde? T'as pas ça quand la ballon éclate? Comment il s'appelle? Non, c'est un ballon, c'est une nounonerie. Comment tu t'appelles? Ali, j'ai un cadeau pour toi. J'ai apporté une sucette rose. Et tout le monde sait que la sucette rose, c'est la meilleure sucette au monde. Elle est quoi? Elle est bleue, pas grave. J'ai amené la sucette bleue. Tout le monde sait que la sucette bleue, c'est la meilleure. D'accord, j'ai amené la sucette verte. La sucette verte, c'est la meilleure. Mehdi, reste tranquille. Hein? Donc, la sucette jaune. La sucette jaune, c'est la meilleure. Oh, non, non. La sucette rose, c'est la meilleure sucette au monde. On va applaudir très fort. Ah, je vais avoir. Premièrement, bonne fête des mères à toutes les mamans. J'ai demandé à un copain de m'aider pour mon prochain numéro et c'est un futur magicien. Il est là déjà. Alors, c'est mademoiselle. On applaudit mon ami Mehdi très fort. Alors, pour ceux qui ignorent, Mehdi fait de la magie depuis 22 ans. Sa plus grande illusion, c'est que le monde pense que c'est un enfant, mais c'est pas un enfant. Alors, c'est tout. On m'a dit, j'ai apporté ici des cartons. Sur les cartons, il y a des animaux. C'est pas des vrais. Oui, attends que je te pose la question. Donc, ici, j'ai un chat. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de chats. Oh, tiens, j'ai un lapin. J'ai plein d'autres trucs. C'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, Mehdi, c'est que je vais les mélanger de façon. Arrête quand toi tu veux. C'est toi qui décides quand on va arrêter de mélanger. Pas le chat! Donc, quand on décide. Mehdi, n'importe quand tu dis arrête. Mehdi, n'importe quand tu dis arrête. Mehdi, n'importe quand tu dis arrête. Mehdi, n'importe quand. On va mélanger comme ça. Mehdi, n'importe quand tu dis arrête. Mehdi, le spectacle dure juste une demi-heure. Merci. Laquelle tu veux? Celle-là? Non, t'as le choix entre ici ou là. Mehdi, écoute les consignes. Alors, très bien. Alors, Mehdi, quand je te donne le signal, OK, tu vas montrer à tout le monde la carte. Et si j'ai réussi mon tour comme il faut, à l'intérieur de la boîte, j'ai le même animal que tu as sur ta carte. J'espère juste que c'est pas un crocodile. Montre à tout le monde ta carte, s'il te plaît. C'est quoi? Tout le monde, je suis du monde, moi aussi. Alors, je te donne pas l'animal, c'est tout. Ah, un chien en ballon. Et j'ai un chien en ballon. Un chien en ballon, mesdames et messieurs. Merci, tiens, Mehdi, va t'asseoir.
cadeau? Ouais, tout le monde veut un cadeau. D'accord. J'ai apporté ici dans un sac un bonbon. Hey! Il est où mon bonbon? T'étais à côté de tout le long. Pourquoi il y avait un bonbon là et il n'est plus là? Comment tu t'appelles? Katia? Katia, je veux que tu imagines. C'est pas ça son nom, c'est quoi son nom? Khadija? Khadija, je veux que tu imagines une boîte de chocolat. Et je veux que tu la montres à tout le monde comme ceci. Regardez, c'est une magnifique boîte de chocolat. Vas-y, montre à tout le monde. Quand je te donne le signal, tu vas la lancer dans le sac. Tu es prêt? 1, 2, 3, lance dans le sac. Je connais un petit tour de magie, j'en connais un. Quel âge as-tu? T'as 17 ans? Oh, elle est bien! Oh, regarde ici, regarde ici, regarde ici. Oh, regarde ici. Pourquoi tu as ton boîte de chocolat comme ça, toi? Tu les prends où? Ben, j'en ai pris là, j'en ai pris là, j'en ai pris là. Maman, pourquoi elle a des boîtes de chocolat? Pouvez-vous nous en lancer une, s'il vous plaît? Lancez-nous dans ça. Oh, j'ai manqué. L'avez-vous vu? Oui, attendez, elle doit être à quelque part. Elle est où? Où? Mais non, elle n'est pas, c'est ça, on l'avait en par terre. Mais non, elle n'est pas là. Sur mes fesses? Elle est vite. Denis, t'es arrivé là. Quand je donne le signal, on lance les boîtes en chocolat tout le monde. 1, 2, 3. Oh là là. Merci, merci. J'ai apporté comme le jouet le plus vendu au monde. Aimez-vous les jouets? D'après vous, quel est le jouet le plus vendu au monde? Si tu sais, tu lèves la main. Oui! Un Lego. Oui, mais non. Il y a beaucoup de Lego qui se vendent, mais... Vraiment pas. Alors, oui, oui, madame. Des Barbies? OK. Il se vend, du jouet que j'ai dans mon sac, 15 items pour chaque Barbie vendue depuis 1908. C'est pas une Barbie, non. Quelqu'un a une idée? Oui. C'est... Quelqu'un d'autre? Mehdi? Bien, non, c'est pas bien. C'est un cube Rubik. Le cube Rubik est génial. Je vais avoir besoin d'un adulte responsable. Madame, vous êtes une adulte responsable? Je vais vous demander de mélanger le cube. Moi, j'aime le fait que madame a dit peut-être. Mon amoureuse m'a offert pour mon anniversaire un magnifique cadeau, c'est-à-dire un cube Rubik dans une bouteille. Et elle a dit, si tu es vraiment bon, tu vas réussir à faire un tour de magie avec ça. Alors, on sait tous comment on fait un cube Rubik. Il faut tous assembler les couleurs ensemble. Alors, pour vous aujourd'hui, je vais tenter l'impossible. Attention. Et voilà. Je vous ai dit que c'était impossible. J'ai réussi. Non, je comprends. Un petit peu de science. Un cube Rubik, inventé en 1980 par un scientifique qui s'appelait Stanley Rubik, qui a inventé un casse-tête pour occuper sa nièce quand il venait à la maison, parce qu'il était tanné qu'elle lui pose plein de questions. Il existe 43 quintillions de possibilités de mélanger un cube. Ça veut dire qu'il y a plus de façons de mélanger un cube qu'il y a de grains de sable sur une plage. Si on prenait une seconde à chaque fois qu'on fait une combinaison différente sur un cube, ça prendrait 20 000 années. Maintenant, le cube est bien mélangé. La façon la plus reconnue est bien entendu de mettre toutes les couleurs ensemble. Toutes les blanches, toutes les rouges, toutes les bleues, toutes les jaunes, toutes les oranges. Le record du monde est 4 secondes et demie, fait par une personne qui n'avait pas d'amis au cégep. Moi, j'étais très populaire, je le fais en 10 secondes.
Et je le fais tellement bien que je peux le faire sans le voir. Donc, à partir du moment où je vais mettre la main dans le sac, vous allez compter 1, 2, 3, et en dedans de 10 secondes, je vais avoir terminé d'assembler du moins toutes les couleurs sur le cube. Vous êtes prêts? Oui! Attention, on y va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Fini, mesdames et messieurs! Complètement terminé! Fini, merci! Quoi? S'il y avait un autre cube à l'intérieur. Non, t'as raison, il y avait un autre cube. Madame, vous avez mélangé ce cube-là. C'est vous qui l'avez mélangé. Oui. 43 quintillions. On s'entend que toutes les couleurs pareilles, c'est 1 sur 43 quintillions. Pas vraiment impressionnant. Mais si vous aviez réussi à mélanger le cube de vous-même, exactement semblable à un autre cube que j'ai déjà mélangé auparavant, seriez-vous impressionné? Attendez. Le cube que vous avez mélangé est exactement comme celui qui était dans la bouteille devant vous tout le long de ma présentation. Merci beaucoup tout le monde! À la prochaine, au revoir! Bye bye! Applaudissez Zamboni. Vous avez aimé Zamboni? Oui! Maintenant, on a aussi tous les magiciens, C'est pas moi, c'est lui! Ok. Moi, je suis un Ah, innocent! c'est un ami aussi depuis longue date, il a voyagé avec moi. Vous savez, ouais, partout, ouais. Nous, on va aller dans les orphelinats, les hôpitaux, et on fait ça bénévolement à travers le monde. Je ne sais pas si vous savez. Vous rentrez moi chez Sans Frontières de Montréal et vous allez voir qu'on fait ça bénévole à travers le monde. Et c'est moi que j'ai créé cette association en 1999 ou 2000. Et il y a une chose aussi, tous mes copains, maintenant on a des copains de Portugal, d'Espagne, de France, d'Italie, d'Angleterre, de Chine, de la Corée. Et puis nous avons applaudi ici M. Alberto. Sincèrement, lui, il a voyagé avec nous, il a fait des documentaires sur nous, il connaît bien l'Algérie. Oui, il a filmé en Algérie, il a voyagé avec moi en Angola, au Bénin, et puis au Brésil. Donc, il y a beaucoup de documentaires qu'on a fait. Applaudissez les serveurs. J'aimerais bien pour les serveurs qui ont travaillé fort, la cuisine qui a travaillé fort. Et bien, maintenant, je vous présente M. Laurent. Applaudissez Laurent. Hey, salam alaikum. C'était l'intro en temps, mais c'est correct. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous, surtout de voir des visages en face, des magiciens comme nous. Ce qui est important, c'est le public, parce que tous les numéros que l'on fait, les faire chez soi, pratiquer devant un miroir, c'est du travail. Le plaisir, on l'a quand on peut le faire devant vous, sinon ça n'a aucune raison d'être notre magie. Et d'ailleurs, j'ai apporté avec moi mon tout premier livre de magie. Oh! Il n'y a aucune image. En fait, c'est un livre dans lequel j'ai surtout appris ça s'appelle sorcellerie. On ne fera pas ça. On ne fera pas ça. À la place, j'aimerais vous faire quelque chose qui se fait simplement avec deux cordes. Ah, tu vas les mettre ensemble. Si tu veux, mais est-ce que je dois faire autre chose? D'accord.
Alors, c'est un tour qui s'appelle le nœud acrobatique. Merci de poser la question. En fait, je vais vous expliquer la raison d'être. Pour la raison pour laquelle j'ai besoin d'une corde blanche, une corde rouge. Alors, comme on a besoin de faire un nœud acrobatique, on commence par faire le nœud. Et pourquoi c'est un nœud acrobatique? C'est que si je prends les deux cordes, que je les tourne comme ceci, on va se rendre compte que subitement, le nœud peut traverser d'une corde à l'autre. Non seulement le nœud peut traverser d'une corde à l'autre, mais il peut même voyager tel un funambule, tel un acrobate, pour même réussir à sortir de la corde. Non seulement il peut sortir de la corde, il peut même y retourner. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais maintenant que le nœud est retourné sur la corde, je vais replacer un peu de ma poudre magique, ce qui permet à notre nœud de pouvoir se déplacer encore une fois de gauche à droite, de droite à gauche. La seule et unique façon d'arrêter le nœud de se déplacer, c'est tout simplement, en fait, de le défaire. Alors comment il s'est placé? Ah, parce que tout simplement, que c'est un nœud acrobatique. Pour terminer, j'aimerais non seulement vous faire un numéro à vous tous, mais en plus vous l'expliquer. Ah! Là, tu m'intéresses. Excellent, c'était le but. Alors, c'est un des tout premiers tours que j'ai appris. Et... où est-ce que j'ai mis ça? Ah! Voilà, j'ai d'autres poches. Alors, c'est un tour qui se fait avec un petit foulard. Ça peut être très simple. Alors, l'idée est de changer la couleur du foulard. Je vais demander, disons, à mademoiselle ici. J'aimerais que tu me donnes une couleur, n'importe laquelle. Bleu. Alors, attention, mesdames et messieurs. J'enfonce le foulard dans mon poing. Et on compte de 1, 2, 3. Le foulard est bleu. Maintenant, la partie compliquée, c'est de le ramener rouge. Bon. C'est vrai, je ne l'ai pas montré. C'est un de mes tout premiers tours. Je le refais. Si je claque les doigts, le foulard devient bleu, devient vert, jaune et blanc. En fait, c'est un œuf parce que le foulard est dans ma poche. Bravo. Alors, c'est là qu'on applaudit. Mais j'ai dit que j'allais expliquer le tour. Alors, voilà. Prenez des notes. Pour ce tour, vous avez besoin d'un œuf. Mais, voilà, d'un œuf spécial. Là. Ben, attends, laisse-moi terminer. Tu devances mes explications. Donc, je vous explique maintenant ce que vous n'avez pas vu. Je commence, j'ai l'œuf dans la main. En fait, pour trouver l'œuf, c'est facile, on trouve une poule Fisher-Price. Laissez passer. On commence avec le foulard dans la main. Habituellement, j'agite le foulard comme ceci en attendant que quelqu'un dise « Hé, Laurent, pourrais-tu faire un tour de magie avec le foulard? »
Hé Laurent, pourrais-tu faire un tour de magie avec le foulard? Ça va me faire plaisir, ça me faut. Alors, je prends le foulard, je l'enfonce dans mon coin. Mais bien sûr, ce qu'on ne voit pas, exact, ça va directement dans l'œuf. Maintenant, la petite blague pour la couleur, c'est simplement pour s'amuser un peu. Il n'y a rien de spécial. Et lorsqu'on claque des doigts, on tourne l'œuf, on cache le trou dans la main. Et dans l'autre poche, qu'est-ce qu'on a? On a un autre foulard. Pardon? Oui. Exactement. Et ce qui est important surtout, c'est d'avoir deux foulards de la même couleur. Maintenant, l'idée, quelque chose de très important aussi, c'est de ne jamais montrer l'ouverture. Si quelqu'un voit l'ouverture, le tour est ruiné. Alors, la meilleure façon d'éviter que quelqu'un voit l'ouverture, c'est de placer son doigt par-dessus, ou alors de le cacher dans sa main, ou alors simplement de retirer le trou. Ça. Et comme ça, personne ne voit qu'il y a le trou. Évidemment, tout le monde va se demander si c'est un vrai. Alors, bien sûr, c'est un vrai. Merci tout le monde. Mesdames et messieurs, c'était Laurent. Salut. Allô. Pas gros, énorme. Alors, depuis 2006, nous sommes membres de Machins sans frontières. Je parle ici, bien entendu, de Lilo, qui n'écoute pas au téléphone, ça c'est habitué. Laurent et moi. Depuis 2006, on a été accueillis par Fouad, on a été accueillis par sa famille et on a surtout été embrassés et accueillis par la magnifique communauté algérienne. Merci beaucoup pour votre accueil, on apprécie grandement. Vous êtes, pour avoir voyagé partout dans le monde, là, je sais qu'il y en a qui ne me croiront pas, mais le meilleur public qu'on a eu, c'est à La Goutte, en Algérie, en passant. La Goutte, en Algérie, 10 000 personnes qui venaient nous voir, c'était le meilleur public au monde, juste après le sénateur aujourd'hui, le 8 mai 2022. Ça, c'est cool. Alors, Fouad m'a demandé de le présenter, mais malheureusement, son chèque n'a pas passé. Alors là, en ce moment, il ne m'écoute pas de toute façon, c'est pas grave. Alors, ça me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui le président fondateur de Magiciens sans frontières du Canada. Un homme généreux, un homme qui est toujours disponible, un homme que ma famille est fière d'appeler notre frère. S'il vous plaît, donnez une énorme ovation pour l'incroyable Fouad Filali. Allô? Marhaba. Bon, toi, tu es mon assistante, prends mon micro. Ok? Moi, je veux un papier. Donne-moi un papier. Donne-moi un papier. Non, ça, comme ça. Ah, je sais, je crois que je sais qu'est-ce que tu vas faire. Ah, je vais. Puisque tu sais, c'est pas la peine. Elle sait pas, ok. Tu vas choisir ça ou ça? Ça? Donc, on jette ça. J'ai un petit morceau de papier. Toi, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Tu juste souffler et ouvrir. L'ouvrir, et puis ça va venir l'argent. Wow! Ok, merci, attends. Mais ça sera pour toi, je mets ici, et ça va être beaucoup, ok? Allez, viens toi, je vais attention. Reste ici. Ok? Reste à côté. Prends ça. Je veux chercher. Ok. On va brûler ça, ok? Mais
pas faire ça à la maison, s'il vous plaît. Il ne faut pas faire ça à la maison. Iliana. Elle, c'est Tania. Puis ça, c'est Tu peux souffler. Pas cracher, souffler. Elena. Mais elle, c'est Tania. Une belle princesse. Encore, souffler. Voilà. Et voilà. Maintenant, ton fils, je pense qu'il faut aller vers le tennis ou quelque chose comme ça. Allez, اطلع. كوكتيل. هذا ممكن يبيع بزاف. خلاص. Attends. Ça pue. هذا يبيع بزاف. Moi j'ai acheté hier ce costume. Regardez. Mais avec de la magie, je vais chercher 3 personnes. Non, on va un chiffre ici. Un chiffre ici, un chiffre ici, un chiffre ici. Combien j'ai acheté ce costume? 32. Attends, je vais... Comment? 33. Comment? Non, non, non. Un costume, ça coûte combien? Attends, combien? Combien? Un chiffre. 700. Non, un chiffre. 2, 3, 4, 2. Non, 2. 3. Un autre chiffre. 5. Madame. 7. Oh my God. Ça veut dire mon costume vaut 257 $. Ok. Donc 257 $. C'est ça. 257 $. J'ai acheté ce matin. Ils ne sont pas avec moi. On ne s'est jamais vu, madame. Mais ben, croyez-moi ou non, vous avez raison. J'ai payé 257 $. Le costume vaut 257 $. Le costume vaut 257 $. Merci beaucoup. C'est cher. C'est pas cher, c'est un costume. Il y a là qui vaut 700. Viens, toi. Ton fils, il commence à frapper sur sa tête. Bon, sincèrement, je pense que c'est les adultes, mais c'est pas grave. Madame, écris un chiffre ici, signe quelque chose. Parce que les enfants, écoute bien pour toi. C'est ta signature ou un chiffre. Juste symbolique. Juste symbolique. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, madame, elle a écrit un 1. Viens toi. Ce que tu vas faire, moi je pense qu'il va aller faire médecine comme ton père. Regarde. Comme ça. Comme ça. À ta main. Ok. Madame, elle a mis 1. Est-ce que quelqu'un veut mettre quelque chose? Un autre chiffre ou... Donne-moi le style. Là, je préfère n'importe. Ok. 1, 2. Ok. Pense à toi, comme ça, l'assistant. Je vais la faire disparaître et elle va rentrer à l'intérieur. Et vous allez voir. Regarde, prends ça. Voilà, tu as l'assistant, là, chez nous, comme ça, l'assistant, il fait comme ça. Ok. Ok. Viens, toi.
tu vas dire foulard rouge rentre dans le poivre. Oui? Le poivron. Applaudissez! Ça, c'est ton poids, pas toi. Hein? C'est ton poids. Ok, regarde. Maintenant, elle est là. Je l'ai fait disparaître. Toi, tu vas rester avec papa. Laisse-moi faire ma magie! Je sais ce qui va arriver. Je l'ai fait disparaître. Elle est là. Regarde. Elle était toujours dedans. Elle a toujours été dedans. Tire. Voilà. Montre à madame. C'est sa signature. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment il a su qu'est-ce qu'on a écrit. Voilà. Eh ben, 1, 2. Je vous dis merci maintenant. On va quitter Abou Yazid. Voilà. Voilà, bravo. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Oh! Wow! Bravo! Bravo! Comment? Traitement normal. Bravo! Tamanada. Je les j'avoue. D'accord? Voilà. Ok. Massil, oui? Massil, c'est qui, Massil? Massil? Massil, c'est qui? Il a quel âge? 11 ans. 11 ans. تعرف شوية عربية؟ تعرف شوية؟ تعرف قبيلية؟ لا قبيلية لا عربية؟ هو. Allez, joyeux anniversaire, mon fils. Voilà. Yalla. Yalla. Amou Yazid va vous chanter une chanson. Yalla. Joyeux anniversaire. عطونا la chanson. يلا يلا كمل ها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. يلا كمل. من قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي ل100 سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي ل100 سنة وتعيش أيامها أفراح. يلا كمل دولوي. بابا وماما يدعوله واصحابه يباركوله، وجمل هدايا يهدوله، هيا نصفق ونغنيله، وجمل هدايا يهدوله، هيا نصفق ونغنيله. كاملة. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. مبروك عليك. قبل 100 عام إن شاء الله. En tout cas, c'était un grand plaisir. فرحان؟ Tu es content? Super. Mais c'est normal. Tu sais, quand on a toute l'attention sur soi, on est gêné. C'est normal. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. فرحتوا اليوم. Vous êtes content? Sûr? Ah ben, Inch'Allah, on va demander à tonton Fouad de nous renouveler ça. يا أخي كل مرة. لازم خلاص دركا. Il faut. يا أخي. Super. Juste à la fin, j'ai demandé à Fouad
Donc, on va demander à quelques personnes de nous faire des témoignages des vœux Al-Eid. Si vous avez un message à faire passer en tant que communauté pour l'Algérie ou Kamel, ça va passer sur la chaîne de télé et faire des félicitations. Ce que vous pensez de la chaîne, une chaîne pour enfants. Une chaîne pour enfants. Donc, les gens qui veulent vraiment faire des déclarations, voilà, super. Bon, on commence par madame. دونك مساء الخير الصحة عيد الطفولة وكل وآبائهم في المهجر في مونريال. نحن مع البعض من الجالية الجزائرية نحتفل معهم بالعيد، والاحتفالات هذه تربطهم، تساعد في ربطهم بالوطن الأم، ثقافتهم، واتمنى لهم كل الصحة والهناء في العيد، وإن شاء الله أيامهم كل عيد، وشكرا. نقول لكم عيدكم مبارك à toute la communauté algérienne, soit en Algérie, soit à l'étranger. نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. Je remercie nos invités ici, pour toute la famille aussi, Filali, pour ma soeur Yousra que je ne l'ai pas vue depuis des années, je lui dis عيدك مبارك. Pour elle et pour toute, j'ai mes cousins à Alger, ولاد ياسين نقول لهم عيدك مبارك pour les enfants. Et puis à toi. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. عقبتيها مليحة. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. Je vous souhaite la santé et le bonheur. OK. Et toi? والله صحة عيدكم. صحة عيدكم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. إن شاء الله. Hania. Allez. Ça, Lily. OK. Pour Hania, dis quelque chose. Je dis quoi? عيد مبروك. عيد مبروك. شوي. بابا سامحني. Bien. Allez. Alors عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، العقوبة العام الجاي إن شاء الله en santé. Je dis à tous les musulmans كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك tout le monde. عيدكم مبارك. الحفلة عجبتك؟ ايه. عيدك مبارك. عيد مبارك. Docteur. Eid Moubarak à toute la famille en Algérie, à tout le monde, à tous les immigrants, les immigrés, au Bsaha ou l'Ehna, Inch'Allah, où j'espère que chaque année, ça va être de meilleures activités comme celle-ci. Eh ben, merci beaucoup. كل عام وانتم بخير. يزيد. كل عام وانتم بخير. Essayez de placer ça. Le niveau du son, est-ce que... Ok, je connais Hadar. La dame, elle voulait parler aussi. Ok. عيد سعيد كل الشعب الجزائري، عيد سعيد كل المسلمين. Merci pour la fête à la famille Filali Fouad ou le sénateur ou عمي l'artiste تاعنا هنايا qui nous a honoré de sa présence. Merci beaucoup Chabi Yazid. Bonne fête à tous les musulmans du monde. Salam alaikum. Excellent. Fouad. Madame, أعطينا un mot. Ok.
Salam alaikum, Azul, mon nom c'est Mounia, je suis marocaine. Ça me fait plaisir de passer la journée de la fête, fête Eid al-Fitr معكم مع les Algériens. نقول لكم عيد مبارك سعيد وحنا نبقاو خوا. Voilà. Super, super. Merci. Merci. Fouad. Madame, attendez un mot. Même toi si tu veux. Voilà. Alors, عيدكم مبارك. كل عام. Alors, عيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. J'espère que l'année prochaine, on se reverra en santé et loin du Covid, Inch'Allah. Alors, je dis à toute la communauté musulmane, bonne fête de l'Aïd. Super. À toi. Viens pas. Pour l'arrière-plan. Voilà. Eid Mubarak. 3, 2, 1, top. Eid Mubarak, joyeuse fête de l'Aïd. J'espère vraiment qu'on pourra faire une fête comme ça chaque année, Inch'Allah. Et qu'on accepte notre jeûne cette année et qu'on puisse refaire ça chaque année, Inch'Allah. Eh ben, Eid Mubarak, on est en train de distribuer les cadeaux. Voilà, montrez vos cadeaux. Bon, tout le monde a son cadeau. نقول لكم pour la chaîne de Amou Yazid, نقول له مبروك عليك les enfants ils ont vraiment besoin de la chaîne هدية وإن شاء الله كل ميرسي كل الأطفال يكونوا فرحانين وعيدهم مبارك وكل عام وانتم بخير. شكرا. قول عيدك مبارك. ايه صح عيدكم. Joyeux bonne fête de l'Aïd. Et toi? صحة عيدكم. صحة عيدكم إن شاء الله الجيري تلعب مع الكاميرون. صحة عيدكم tout le monde. إن شاء الله الجيري تعاود تلعب مع الكاميرون. صحة عيدكم. صحة عيدكم. صحة عيدكم. Après tu prends le plan comme ça. Allez, ouais. Toi, tu veux deux? Là, ne déchire pas, garde comme ça. Bon. Tiens ça aussi, tiens, deux. Ouais. Allez, tiens, toi aussi. Est-ce que vous voulez parler de toute la famille là-bas, ensemble, non? On a oublié une femme, un enfant ici pour son cadeau. Elle a eu son cadeau? Est-ce qu'on peut parler? Oh, oui. Bonjour. Moi, j'aimerais dire Sahaïdkom à toute la communauté algérienne. Vous nous manquez très fort. On est ici, mais on pense beaucoup à vous. Le cœur est là-bas, en tout cas. Merci. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير وميرسي pour l'invitation, c'était un plaisir. J'espère que نديرها لنا المرة الجاية إن شاء الله. Merci à tout le monde. عيدكم مبارك, joyeuse fête de l'Aïd à toute la communauté algérienne à Montréal. Et on dit merci à Fouad. Vraiment, j'espère que ça sera une tradition. Et ça va chaque année être la fête pour les enfants. Donc, merci, un grand merci Fouad. Madame. J'ai déjà parlé, mais c'était un peu... Ok. Salam alaikum, bonjour, Azul. Mon nom c'est Mounia. Je suis contente d'être là avec vous, de passer la fête à Tlaïd. نشكر Monsieur Omar تاع جريدة الدجرة pour l'invitation. نشكر أخ فؤاد عمو يزيد. C'est la première fois que j'insiste une fête comme ça. Alors voilà, نقول لكم تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم وإن شاء الله متعودة. وين الكونسول؟ وين الكونسول؟ وكل الشعب الجزائري وان شاء الله بالصحه والهنا وان شاء الله عمو ان شاء الله عمو فؤاد كل عام يديرنا عيد هكا ان شاء الله يفرح الوليدات بالصحه والهنا ان شاء الله. ونعيد لكل عائلتي في الجزائر, كل عائله زلاك, كل عائله الزقور, كل عائله, كل الاحباب والاصحاب ان شاء الله, كل احبابنا هنا في كندا. السلام عليكم.
هيا هضري انت وقفي قول on refait. De la communauté portugaise de Montréal pour la communauté d'Algérie, Saha Itkom. Saha Itkom. مساء الخير في الأوان دونك قلاغداي سي موريال on est ici pour fêter la fête Nil'Eid. Nous cède le restaurant sénateur vieux sénateur قال vieux port غي عرطن الماردي الكل كنملي لك القبايل العرافن toute la communauté musulmane pour célébrer la journée دونك السينير صحيت غادي جمعني فرحنا راولنا ملان vraiment les musulmans ici toujours on va souligner les jours نحفظين ذا شو لي فيت religieuses نا تفنق قدين نسانا تفنق الاسلام et puis on va remercier aussi الشاب يزيد يدوسان عمو يزيد يدوسان يسفرح هكا الواشو لنا السنينير ميرسي صحة العيد نونكل ان شاء الله هنملي العيدتون الخير لهنا ان شاء الله. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Ok, allez, bye bye, les enfants. Faites des signes à la caméra. Allez, à droite, tout le monde à droite, à droite, à droite. Voilà, des signes à la caméra. Voilà, faites des signes à la caméra, venez là, venez là. Venez là. On y va par là? Bien, soleil. On y va par là. La voiture est là. Pause, une photo. Allez, une photo, ouais. Allez. On va pas. On a dit des passages. Super. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça va. Non, mais dites, mais avec plaisir. Ah oui. Mais il était trop occupé, alors je voulais pas عيدكم انكور عيدكم مبارك. وهذا اليوم احنا في يوم عيد صغير في مدينة مونريال واحتفلنا dans mon restaurant j'ai invité à peu près 100 enfants et puis نتمنى لهم عيد مبارك à tous les enfants d'Algérie, à tous les enfants de Montréal et à tous les enfants de la communauté à travers le monde. نشكر عمو يزيد بالحضور ونشوفوا عمو يزيد ان شاء الله نشوفوا الحصه في القناه تاع عمو يزيد. نشكروا عمو يزيد ونشكروا تو نوز انفيتي اللي جاونا اليوم. اي ميرسي بوكو. عيدكم مبارك في الجزائر وخارج الجزائر. شكرا.